दोस्तों हाजिर एक होर रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अपनी अज दिस रिपोर्ट विच मैं एक बार फिर गल करांगा पंजाब पुलिस दे विवादित डीएसपी गुरशेर सिंह संधू बारे। तुहानूं याद होएगा 2 महीने पहला अगस्त के महीने विच आपां रिपोर्ट नशर कीती सी। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट की सख्ती तो बाद मोहाली जिले दे विच तैनात स्पैशल सैल अते CIA दे निगरान अफसर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अहुदे उत्ते तैनात गुरशेर सिंह संधू का तबादला उस वक्त करता जाता है जो गुरशेर सिंह संधू गैंगस्टर लक्की पटियाल वालों एक कारोबारी नूं दित्तियां जा रही धमकियां उगराही लिए दित्तियां जा रही धमकियां एक्सटॉर्शन कॉल्स के मामले की तफ्तीश दे विच उस मामले नूं नज़रअंदाज करता है। इस कारोबारी वालों हाईकोर्ट दे विच दायर की गई पिटीशन नूं सुनते हुए जदों हाईकोर्ट ने बहुत ही सख्त तलक टिप्पणियां कीतियां जिन्हां दे नाल पंजाब पुलिस नूं शर्मसार होना पिया। इस तो बाद बेशरम होके पुलिस नूं इस विवादित डीएसपी गुरशेर संधू का तबादला करना पिया PAP बटालियन अमृतसर दे विच। दोस्तों ये उही डीएसपी गुरशेर संधू ने जो कि CIA दे DSP उस वक्त सन जदों जेल तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, माफ करना जेल तो नहीं बल्कि CIA थाने मोहाली तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू करवाई जाती है। बेशक CIA दे इंचार्ज शिव कुमार नाथ एक अफसर सन, वो 10 अफसर जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले दे विच सरकार या पुलिस वालों शो कॉज नोटिस जारी किए गए ने उन्होंने विचों गुरशेर सिंह संधू एक है। मोहाली पुलिस का वो ट्रिगर फ्रेंडली अफसर जो कि हर दूसरे चौथे हफ्ते संगठित अपराध के सरगनावां के गुरगियां दे नाल हो रहे पुलिस मुकाबले जो मोहाली जिले आस पास के इलाकों में चलते रहे उन्होंने एक केंद्रीय किरदार के रूप में उभरिया एक डेकोरेटेड अफसर जिसनों सन्मानित किया गया। उन्हां ही क्रिमिनल सरगनावां दे नाल कथित मिली भुगत के इल्जाम उस उत्ते लगे। दोस्तों ये कहानी पुरानी हो चुकी है। आज मैं गल करांगा डीएसपी गुरशेर सिंह संधू संबंधी ताजा FIR जो कि 15 अक्तूबर यानी कि 2 दिन पहला दर्ज की गई है। पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों की एक जांच जो कि DIG रोपड़ रेंज नीलांबरी जगादले वालों की गई उस जांच दे विच पाया गया कि डीएसपी गुरशेर सिंह संधू झूठियां शिकायतां अपने ही एक पुराने साथी तो करवा के विवादां प्रॉपर्टी संबंधी डिस्प्यूट्स दे विच शिकायतकर्ता खड़े करके इन्हां मामलियां दियां तफ्तीशां इंक्वायरियां SSP मोहाली तत्कालीन SSP मोहाली तो खुद नूं मार करवा के इन्हां मामलियां दे विच विचौलगी दा काम करदा सी, पैसे एंठन दा काम करदा सी। कई केसां दे विच इन्हां प्रॉपर्टियां नूं सस्ते भाव ते लैके महंगे भाव ते बेच के लखां या पॉसिबली करोड़ां रुपए दे मुनाफे कमाउण दा काम करदा सी। दोस्तों एक अजिहा मामला है जिस विच एक केस नहीं बल्कि 4 अजिहियां ट्रांजैक्शंस रही ने, 4 अजिहे अलग अलग मामले जिन्हां दे विच वखरी वखरी पार्टियां यानी कि लोकां दे खिलाफ एक ही शिकायतकर्ता जो कि इसे डीएसपी गुरशेर संधू का एक पुराना साथी जिसदे नाल एक घ्यो खिचड़ी होया करदा सी बलजिंदर सिंह उर्फ टाला, उसे बलजिंदर सिंह टाले ने डीएसपी गुरशेर सिंह संधू के खिलाफ जाके सारे खुलासे पुलिस के सामने उस वक्त किए जदों बलजिंदर सिंह नूं पता लगा कि डीएसपी गुरशेर सिंह संधू उस वालों दित्तियां गईयां शिकायतां या दवाइयां जा रही शिकायतां का गलत इस्तेमाल करके इन्हां मामलों की इंक्वायरियां खुद को लवा के लखां लखां करोड़ां करोड़ां रुपए कमा रहा हो सकता है। दोस्तों इस मामले उत्ते बलजिंदर सिंह टाले वालों शिकायतां कीतियां गईयां। तत्काली मोहाली के SSP विजिलेंस ब्यूरो के मुखी ते पंजाब पुलिस के DGP को फरियाद की गई लेकिन बलजिंदर सिंह टाले की किसी ने नहीं सुनी। अखीर दे विच उसनूं वही करना पिया जो कि पंजाब दे विच हर उस व्यक्ति नूं करना पै रहा है जिसकी सुनवाई इस वक्त पुलिस महकमा नहीं कर रहा, यानी कि पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट का बूहा खड़काना। दोस्तों जुलाई के महीने दे विच 15 जुलाई नूं माफ करना 18 जुलाई 2024 नूं पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट के एक बेंच वालों ये फैसला सुनाया गया कि इस मामले जिस विच बलजिंदर सिंह टाले ने डीएसपी गुरशेर संधू ते एडे संगीन इल्जाम लगे थे उन्होंने सुनवाई नहीं हो पाई, उनकी शिकायत उत्ते पंजाब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस मामले की एक उच्च पद्धरी पड़ताल होनी चाहिए है। आप सारे जानते हैं कि बीते कई महीनों तो हाईकोर्ट का रुख पंजाब पुलिस के मुतलक आने वाली शिकायतों को लैके काफी सख्त रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू तो लैके बहु करोड़ी फार्मा ओपियोइड घोटाले तक NDPS एक्ट या मुकदमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फरार मुलजमां ਨੂੰ गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इन्हां तमाम ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाईकोर्ट के दखल तो बाद ही पुलिस अपनी कुंभकर्णी नींद तो जागी है।
ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਜਾਂ ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 465, 471, 419 ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਗਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਟਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਲ ਮਾਰਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਾਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਟਾਲਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ, ਸਾਥੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਕਹੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਟਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮੋ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲਾ ਖੁਦ ਉਸ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਸਰਮੋ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ, ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਰੋਪੜ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ WhatsApp ਦੀਆਂ ਚੈਟਸ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟਸ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦਾਉ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨੁਜ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਵਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਸਰਮੋ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਅਨੁਜ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ,
ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੀਅਲ estate ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨੋਹਰ ਇਨਫਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਇਨਫਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮਨੋਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਵਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲਾ ਸੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਬਾਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਹਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਸਵਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੋਪੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸਬੂਤ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਡੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੋਪੜ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਕਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਔਰ ਰਕਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲੀ। ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਰਪਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੈਂਪੇਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ
ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਹੀ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਦੀ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇ? ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਫਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਟਾਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਖਟਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਘਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਐਸਆਈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਣ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵੀਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਭਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਗਰਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, 465, 67, 71 ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਧਰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਇਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਗਏ।
ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਾਹਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੰਦੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੁਲੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ।